जेकर तुसी जाम च ही फस गए हो तो कोई एड्डी वड्डी कहानी नहीं है। आम लोग देश दे विच बहुत रोज़ ही फसे रहिंदे ने। जेकर एक दिन जिहड़े अति विशिष्ट लोग ने उन्होंने भी फसना पिया तो उन्होंने भी समझ तो लगेगी कि आम तौर पर ट्रैफिक जिहड़ा आ वो किहो जिहा बर्ताव करदा। जेकर इदां कहा जाए कि किसानां वालों प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया जाएगा तो यह संभव नहीं है, ना ही ये होना चाहिए, ना ही अजिहा होया होवेगा। प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर जाके ये गल कह देनी कि मैं जिंदा वापस आ गया हाँ, ये बहुत ही वड्डी गल मेरे नज़रिए नाल है। पंजाब की जिहड़ी कांग्रेस आ वो ISI ते पाकिस्तान के तरीके नाल बिहेव जिहड़ा बरतारा है वो कर रही है। ईसा साहब सिखां नूं बदनाम कांग्रेस नालों ज़्यादा इस वेले थोड़े बयान कर रहे हैं ते मजीठिया साहब जिस तरीके दे नाल इस गल तो एक कोताही वरत गए लगते हैं कि वो पहले दिन ही पेश क्यों नहीं हुए। तो क्योंकि नवा मुख मंत्री नहीं सी सोचा किसी ने, तो इस करके ये भी लगता सीगा कि वो चीफ सैकटरी ते DGP वाली जोड़ी भी किते नहीं जाएगी। शंकर गुप्ता जी नूं लगदा सीगा कि समा जिहड़ा आ वो कैप्टन साहब दे राज दे विच ही चंगा लंघेगा। कांग्रेस की जिहड़ी सो कॉल्ड इस वेले कैबिनेट टीम बैठी है उन्हां दे कोल प्रशासनिक तजर्बा भी घट आ ते आपस दा जिहड़ा एक कला आ इन्हां दी, चाहे उहदा एक दा मूँह नॉर्थ, दूजे दा साउथ, तीजे दा ईस्ट ते चौथे दा वैस्ट होवे, इत्थे तां मूँह ही इन्ने आ कि 8 दिशावां भी थोड़ियां पै जांदियां ने। साडे मुल्क दे विच जदों असीं राइज करदे हां ते साडा सब तो पहिलां जिहड़ा पक्ष पछाणिया जांदा वो यही हुंदा कि ये बंदा राजनीति च कदों आऊगा, ये किहड़ी पार्टी च आऊगा, कि ये MLA बनूगा, MP बनूगा या सीधा राज सभा च जाऊगा। कांग्रेस दे विच ये कदे भी नहीं लग्या कि सारा कुछ ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू नूं इस पार्टी तो बाहर करना या उन्हां दीयां गल्लां दा किसी कोल भी बराबर दा जवाब दे देना या उन्हां नूं अपने तर्कां नाल सही साबित कर देना औखा काम होवेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जाण तो बाद जिहड़ी खाली जगह सी उहनूं सिर्फ और सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ने ही भरिया है। सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। देश दुनिया ਦੀਆਂ खबरों ਤੇ चर्चा करने ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ प्रोग्राम विचार चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਦੀ रैली ਜਿਹੜੀ ਕਿ पंजाब ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ काफ़ी चर्चा ਦਾ विषय रही, पर ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ रैली रद्द हो गई। इस ਪਿੱਛੇ बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं, बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। इस ते ਅਸੀਂ विस्तार ਨਾਲ चर्चा करेंगे। बिक्रम सिंह मजीठिया की अगाऊ जमानत की जिहड़ी अर्जी है वह पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों रद्द कर दी गई, नामंजूर कर दी गई है। इस ते विस्तार नाल चर्चा करांगे। ते सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय हुण पंजाब के DGP नहीं रहणगे ते तीजा DGP पंजाब विच लगण दी तैयारी है। इन्हां ते कुछ होर मुद्दों ते चर्चा करांगे ते चर्चा करन लई मेरे नाल ने जी साडे माहिर मेहमान अमृतपाल शर्मा जी। सत श्री अकाल सर, स्वागत है। सत श्री अकाल हरप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, अज का दिन जे असीं कहीए कि एक पासे बहुत खुशियां खेड़े लियाण वाला दिन सी। हर कोई ये उम्मीद कर रहा सी कि पंजाब नूं एक वित्ती पैकेज मिलेगा, पंजाब दे विच काफ़ी कुछ नींह पत्थर रखे जाणगे, उद्घाटन होणगे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आ रहे ने। पर ये रैली फिरोजपुर रैली जिहड़ी ये रद्द हो गई ते बहुत घटनाक्रम इस तो बाद कुछ इहो जिहा सामने आया कि जिहड़ा बेहद अफसोसजनक है। की कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, थोड़ी गल ठीक आ। जदों भी राष्ट्र दे मुखी ने, प्रधानमंत्री ने किसी भी सूबे च आउणा होवे ते खुशी जरूर हुंदी है। सियासी तौर ते बेशक किसी दा उन्हां नाल वितकरा भी हो सकदा, विचारधारा दा फर्क भी हो सकदा, पर फिर भी जदों कोई भी लीडर चोणां जित के अपनी सीट ग्रहण करदा ते सब तो पहला बयान उहदा परमानेंटली तौर ते यही हुंदा कि हुण मैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर, चाहे वह विधान सभा होवे, चाहे वह लोक सभा होवे, चाहे वह म्यूनसिपल काउंसल का कोई वार्ड होवे, चाहे पिंड का पंच ही होवे। बिल्कुल वोटां पैण तो बाद जदों जिहड़ा बंदा जित जांदा वो सारे हलके का ही नुमाइंदा हुंदा। इसे तरीके नाल जदों लोक सभा जितदे आ तां तुसीं उस हलके दे नुमाइंदे बन के ही लोक सभा दे विच पहुंचदे आ। जिस तरीके दे नाल जदों लोक सभा मैंबरां दे विचों जिहड़ा प्रधानमंत्री बन जांदा ते जाहिर तौर ते वो सारे ही देश दा प्रधानमंत्री आ ते जिथे भी वो किते जांदा आ लोकां दे विच ओहदी खुशी तां हुंदी ही है। बिल्कुल जिद्दां मैं पहलां दस्सिया कि राजनीतिक विचारधारा दा मतभेद जरूर हो सकदा है, पर अज दी रैली बिल्कुल थोड़ी गल ठीक है कि पंजाब दे लोकां दे विच इस गल दी वड्डी खुशी सी क्योंकि बड़े लंबे समय तो बाद आ रहे सी। जे सारे लोकां नूं ये गल नहीं भी चंगी लगदी तां इदां समझ लो भई घट्टो घट्ट BJP दे लोकां दे विच ते बहुत वड्डी खुशी सी कि उन्हां दे सब तो वड्डे लीडर आ रहे सी ते आम लोकां दे विच इस गल दी खुशी सी कि प्रधानमंत्री आ रहे ने। ते जिद्दां तुसीं दस्सिया कि कुछ ऐलान जिहड़े ने वो भी संभव सन, कुछ प्रोजैक्ट जिहड़े उलीके जा रहे ने, कुछ दा नींह पत्थर रखिया जा रहा है, किसी दी
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ, ਕੁਝ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਇੱਕ ਤੰਦ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ANI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 6-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੂਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉੱਡ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ CDS ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੂਝ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੜਕ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ANI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ TV ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੌਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੌਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੱਕ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਊਣਤਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਛੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 20 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਆ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ DSG ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ISI ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ SSP ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, VIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ VIP ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਆ, ਅਗਾਊਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ FIR ਨੂੰ
ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ FIR ਹੈ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ 100-150 ਪੇਜ ਦੀ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, 4-4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਪਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ FIR ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ FIR ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ UPSC ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ VK ਭਾਵਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ DGP ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ DGP ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੰਘੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੱਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ DGP ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ UPSC ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕ ਤੱਕ DGP ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPSC ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਗਈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UPSC ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ UPSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ UPSC ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ UPSC ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ VK ਭਾਵੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਭਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਆਈਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਰਥ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਊਥ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਈਸਟ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ 8 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਜੀ। CSR ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਓਵਰ ਆ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 2% ਜਾਂ 4% ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ CSR 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। CSR ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਊਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ CSR ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਪਰੋ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਨਰੈਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਗੇਟਸ ਐਂਡ ਮਲਿੰਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਗਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਜੇ ਹਨ ਹੀ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਇਹ MLA ਬਣੂਗਾ, MP ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟੀਮਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਸਸ ਸੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਘਮਾਸਾਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ 3 ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਲਾਪਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, 1-2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬੜਾ ਦਾਗਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਹੋਣੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਾਹੇ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 14 ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਮਾਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।